معزز ناظرین گرامی، میری طرف سے ZS ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ایک ایسا پراسرار جنگل ہے کہ جس کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، جس میں ایک فیملی محض وہاں کے حالات جاننے کے لیے گئی اور وہاں جا کر ان پر پراسرار چیزوں میں رہ کر یہ بھی انہی جیسی آدم خور اور خوفناک ہو گئیں۔ اس جنگل اور اس خاندان کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ZS ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر دلچسپ، حیران کن اور حیرت انگیز ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ یہ پراسرار قصہ شروع ہوتا ہے تب جب ایک فیملی جس میں محض ایک آدمی اور اس کی بیوی ہی ہوتی ہے، دونوں کو پراسرار چیزوں کے متعلق جاننے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور یہ ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک دن ان کو ایک پراسرار جنگل کے بارے میں علم ہوتا ہے تو یہ دونوں اپنا بیگ باندھتے ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سفر میں ان کو رات ہو جاتی ہے اور جب وہ جنگل میں پہنچتے ہیں تو ہر طرف ایک عجیب سی وحشت، اندھیرا، خوف اور سنسنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلے پہل تو عورت یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور ڈر جاتی ہے اور اپنے شوہر کو واپس جانے کا بولتی ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے یہ جنگل بہت زیادہ پراسرار لگ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری موت ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، کیوں نہ ہم واپس چلیں؟ مگر شوہر کہتا ہے کہ ڈرو مت، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیوں نہ کہ ہم پہلے بھی تو بہت سی پراسرار جگہوں کو دیکھ چکے ہیں۔ الغرض بیوی شوہر کے دلاسا دینے پر مان جاتی ہے اور یہ دونوں جنگل میں اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں کہ اچانک سے بجلی زور سے گرجتی ہے اور دونوں حیران ہوتے ہیں کہ ابھی تو موسم بالکل ٹھیک، یہ اچانک سے بجلی چمکنے کی کیا وجہ ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ زوروں سے آندھی چلنے لگتی ہے۔ بیوی ایک بار پھر شوہر سے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے واپس چلنا چاہیے، مگر شوہر اس کی باتوں میں نہیں آتا اور مسلسل چلتا رہتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی خاموشی سے چلتے رہنے کا بولتا ہے۔ یہ سفر جاری ہی ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد یہ بجلی چمکنا اور آندھی چلنا بند ہو جاتی ہے۔ بیوی کا خوف تھوڑا سا کم ہوتا ہے مگر وہ بار بار شوہر کو واپس جانے کا بولتی رہتی ہے، مگر شوہر کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ دونوں چلتے رہے اور ان کو بھوک اور پیاس لگنے لگی تو بیوی نے مزید چلنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ پہلے کچھ کھا پی لیا جائے۔ شوہر بھی بیوی کی اس بات سے متفق ہو جاتا ہے اور دونوں کھانے کا سامان نکال کر کھانے لگتے ہیں۔ جب یہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو الو کی چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے، جس پر بیوی ایک نظر شوہر کو دیکھتی ہے اور پھر سے واپس جانے کا بولتی ہے، مگر شوہر کہتا ہے کہ یہ جنگل ہے اور یہاں پر جانوروں کا ہونا تو لازمی ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں کھانا کھا کر چلنے لگتے ہیں کہ اچانک ان کو سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت بچی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ دونوں رات کے اس وقت ایک تنہا بچی کو اس پراسرار جنگل میں دیکھ کر پہلے تو بہت خوف زدہ ہوئے، مگر پھر ساتھ ہی شوہر نے اپنی بیوی کی جانب دیکھا اور کہا کہ تم ایسے ہی ڈر رہی تھی، دیکھو لوگ تو اس جنگل میں رہتے ہیں اور یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ اس شخص نے اس بچی کو اپنے پاس بلایا۔ بچی پہلے تو تھوڑی عجیب سی نظروں سے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھتی رہی، مگر پھر اچانک سے ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس شخص نے بڑے پیار سے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے اور اس وقت یہ اس جنگل میں کیا کر رہی ہے، مگر بچی خاموش رہی اور پھر ایک سائیڈ میں اشارہ کر کے چلنے لگی تو دونوں میاں بیوی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ بچی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، جس پر شوہر نے اپنی بیوی کو بس چپ رہنے کا بولا۔ بیوی پھر سے خاموش ہو گئی اور دونوں چلتے رہے۔ دونوں کچھ خوفناک رستوں سے چلتے چلتے ایک جگہ پر آ کر رک گئے، کیوں نہ کہ وہ بچی اب چلنا بند ہو گئی تھی۔ جب دونوں نے سامنے دیکھا تو سامنے ایک بہت ہی پرانی اور ویران سی کوٹھی تھی، جسے باہر سے دیکھنے پر عجیب سی وحشت اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بیوی نے ایک بار پھر شوہر کو واپس چلنے کا بولا، مگر وہ نہ مانا اور اس بچی کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ اچانک بیوی کی نظر کوٹھی کی دوسری منزل پر پڑی تو اسے ہلکی سی جلتی روشنی سے کسی کے چلنے کا سایہ نظر آیا تو اسے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ بچی صحیح ہو اور یہ خواہ مخواہ ہی ڈر رہی ہو، تو یہ بھی آہستہ آہستہ شوہر کے پیچھے چلنے لگی اور کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی۔ جب یہ دونوں کوٹھی کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوٹھی کے اندر سے بے حد بدبو آ رہی ہے اور ہر جگہ جالے ہی جالے لگے دکھائی دے رہے ہیں اور دیواروں پر بھی عجیب و غریب قسم کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ دونوں اس کوٹھی کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے بجلی ایک جھٹکے سے بند ہو جاتی ہے اور میاں بیوی زور سے چیخ مارتے ہیں۔ شوہر بھی ایک لمحے کے لیے ڈر تو گیا، مگر اس نے اپنی بیوی کو محسوس نہ کروایا۔
अचानक बीवी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ जैसे इसकी टांगों को छू रही है। इसने शौहर से पूछा कि क्या तुम मेरी टांगों को हाथ लगा रहे हो, तो शौहर ने कहा नहीं, जिस पर दोनों मियाँ बीवी डर गए। फिर अचानक से लाइट ऑन हुई और दोनों मियाँ बीवी के होश उड़ गए। इन दोनों के होश इस वक्त उड़े जब इन दोनों को वो बच्ची नज़र ना आई। शौहर ने बच्ची को बुलाने के लिए बहुत सी आवाज़ें लगाईं, मगर इस बच्ची की कोई आवाज़ ना आई। दोनों बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए, मगर शौहर ने बीवी को बोला, हो सकता है जब लाइट गई हो वो बच्ची कहीं बाहर चली गई हो। मगर अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इनको वो बच्ची दोबारा नज़र आती है, और इस वक्त जिस चीज़ ने इन दोनों मियाँ बीवी के पाँव से ज़मीन निकाली वो ये थी कि इस बच्ची के हाथ में ताज़ा ताज़ा इंसानी गोश्त था, जिसे वो बच्ची बड़े ही खौफनाक तरीके से फाड़ फाड़ कर खा रही थी, और इन दोनों मियाँ बीवी को भी बड़े खौफनाक आंखों से देख रही थी। ये दोनों मियाँ बीवी ने जैसे ही भागकर इस कोठी से निकलने की कोशिश की तो अचानक से कोठी का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया, और दोनों ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजाने लगे और मदद मदद की आवाज़ें लगाने लगे, मगर इनकी मदद के लिए दूर दूर तक कोई नहीं था। और दोनों अब जान चुके थे कि इन्होंने इस जगह और इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब मरने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। मगर जैसे ही जब वापस मुड़े तो क्या देखते हैं कि वो बच्ची फिर से गायब हो चुकी है। दोनों को कुछ समझ ना आई, मगर ये तो तय था कि जो भी हो रहा था दोनों इससे इतने खौफजदा हो चुके थे कि इन दोनों के औसान खता हो चुके थे। शौहर ने बीवी से कहा, क्यों ना हम इस कोठी की सफाई करें, और हो सकता है कि हमें मालूम हो जाए कि आखिर इस बच्ची के साथ हुआ क्या था। दोनों मियाँ बीवी सफाई करने लगे और दोनों नीचे वाले हिस्से को काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया, और दोनों आराम करने के लिए लेट गए, क्यों ना कि काफ़ी थक चुके थे। अचानक बीवी को ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने की दीवार पर बने हुए नक्शे उसे देखकर खौफनाक तरीके से हंस रहे हैं और उसे डरा रहे हैं। जैसे ही इसने शौहर को बताया तो शौहर ने भी इन नक्शों की जानिब देखा तो हैरान रह गया, क्यों ना कि वो नक्शे वाकई हिल रहे थे जैसे इनमें जान आ गई हो। अब इन दोनों को इल्म हो चुका था कि ये दोनों अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। ये दोनों अब इस जगह से निकलने की कोशिश करने लगे, मगर इनको क्या पता था कि पुरस्रार जंगल और ये खौफनाक कोठी ही अब इनकी आखिरी मंजिल है, जो आगे चलकर इनकी खौफनाक मौत की वजह बनेगी। ये दोनों इन नक्शों को हरकत करते देखते रहे, और अब शिद्दत से इनको अपनी गलती का एहसास होने लगा कि आखिर क्यों इन्होंने इस जगह आने का सोचा, और अगर सोच भी लिया था तो जब बीवी इसको वापस जाने का बोल रही थी तब ही इन दोनों को वापस चले जाना चाहिए था। ये दोनों इसी खौफ की वजह से सो गए कि अब इनके साथ आगे क्या होगा। अचानक रात के किसी पहर शौहर को वॉशरूम जाना पड़ा। जैसे ही इसने पानी के लिए टूंटी खोली तो इसमें पानी की बजाय खून आने लगा, जिसे देखकर इसके रंग ही उड़ गए। मगर अब वो क्या कर सकता था। वो उठा और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने लगा, मगर ये क्या, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था। इसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया कि इसके शोर की वजह से बीवी की आंख खुल गई, और इसने शौहर को पास ना पाकर वो भी खौफजदा हो गई और इधर उधर शौहर को ढूंढने लगी। तभी इसके कान में दरवाजे के ज़ोर ज़ोर के बजने की आवाज़ आई, और इसने भागकर इस शोर की तरफ रुख किया और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो फिर भी ना खुला, और ये दोनों ही अपनी सी कोशिश करने लगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक शौहर का महसूस हुआ कि दीवारों से खून टपक रहा है, और वो खौफजदा हो गया, और उसे इस वक्त बच्ची वॉशरूम की दीवार पर चलती हुई दिखाई दी तो इसका खौफ और ज़्यादा बढ़ गया। इसने इस बच्ची से पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं, इन लोगों ने तो इनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। तो बच्ची ने जवाब दिया कि जब तुम लोगों को इल्म था कि जंगल पुरस्रार है और जहाँ चुड़ैलों और भूतों का साया है और मौत किसी भी वक्त तुम पर वारिद हो सकती है, तो तुम लोग फिर भी इस जंगल में क्यों आए। तो शौहर ने गिड़गिड़ाकर इस बच्ची से माफ़ी मांगी कि उन्होंने इस जंगल में आकर गलती कर दी है, एक दफ़ा इनको माफ़ कर दो और जाने दो। वो दोबारा इस जंगल की तरफ आने का सोचेंगे भी नहीं। मगर वो बच्ची जो कि एक बुरी चुड़ैल थी किसी सूरत ना मानी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जानिब बढ़ने लगी, तो इसके एक हाथ खौफनाक हद तक लंबा हो गया और इसने इससे इस आदमी की गर्दन को दबाना शुरू कर दिया, और दम घुटने की वजह से जल्द ही इसकी मौत हो गई और दरवाज़ा खुद ब खुद ही खुल गया। जब बीवी ने ऐसे शौहर को मुर्दा हालत में पाया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मगर खौफ की वजह से इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा काबिल रहम हो चुकी थी। इसने एक बार फिर नीचे आकर कोठी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की ताकि अपनी जान बचा सके, मगर वो फिर से गलत साबित हुई और दरवाज़ा ना खुला, और ये औरत बेजारों मददगार आकर शौहर की लाश के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। एक बात का यकीन तो इसे हो गया था कि अब वो भी मरने वाली है, मगर जो दर्दनाक मौत उसे मिलने वाली थी वो इससे नावाकिफ़ थी। अचानक थोड़ी देर बाद इसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई तो इसने फ़ौरन मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। ये औरत डरने लगी। कुछ लम्हे यूं ही खौफ में गुजर गए।
अचानक इसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी तो क्या देखती है कि वही बच्ची सीढ़ियों पर बैठी है और खौफनाक नज़रों से इसे देखने लगी। और उसने एक तेज़धार छुरी निकाली और इससे पहले तो औरत की आंखें निकाली, फिर इसके बाजू काटे और वो औरत तड़पने लगी। ये चुड़ैल बड़े मज़े से इसके सामने इसके शौहर के हिस्सों को काट कर खाने लगी और फिर ये औरत तड़पते तड़पते मरने लगी तो इस चुड़ैल ने वो तेज़धार छुरी इसके हलक में उतार दी और वो मर गई। कहा जाता है कि अब वो शख्स और उसकी बीवी भी बदरूहें बन गई हैं और ये भी इस जंगल की तरफ कोई नहीं आता, और जो आता है इसको मौत के घाट उतार देते हैं। और ये जंगल मौत के जंगल के नाम से भी जाना जाता है और जहाँ कोई भी नहीं आता और ना ही इन चुड़ैलों की वजह से इस तरफ आने का सोचता है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस जंगल के बारे में काफ़ी मालूमात भी आपने हासिल की होंगी। आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल GS TV को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।